ప్రైజ్ లార్డ్ అందరికీ ప్రశ్న. నా పేరు నిహిత్ర. నేను ఇప్పుడు 23వ కీర్తనను తెలుగులో చెప్పబోతున్నాను. అందరికీ ప్రైజ్ లార్డ్. నా పేరు జోనతన్ జోయల్. నేను ఇప్పుడు 23వ కీర్తన హిందీలో చెప్పబోతున్నాను. అందరికీ ప్రైజ్ లార్డ్. నా పేరు భార్గవ. నేను ఇప్పుడు 23వ కీర్తన తమిళ్లో చెప్పబోతున్నాను. అందరికీ ప్రైజ్ లార్డ్. నా పేరు కృపాల్. నేను ఇప్పుడు 23వ కీర్తన ఇంగ్లీష్లో చెప్పబోతున్నాను. యెహోవా నా కాపరి, నాకు లేమి కలగదు. यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी. कर्तव्य में मारी के राजनाम ताची अदाई. The Lord is my shepherd, I shall not want. పచ్చిక చోట్ల నన్ను పరుండనిచ్చున్నాడు, శాంతిగా చమురు క్రింద నన్ను నడిపించుచున్నాడు. वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वो मुझे शुद्धाई जल की चारने के पास ले चलता है. और मैं पुरुल इतगाने में तो अरुंडना तनिगे लंडाई लिना కొండపై విడిరాడ్. He maketh me to lie down in the green pastures, he leadeth me beside the still waters. ఆయన నా ప్రాణమునకు సాధచించుచున్నాడు, తన నామమును బట్టి నన్ను నీతి మార్గంలో నడిపించుచున్నాడు. वो मेरी दिल में जिल आता है, धर्म की मार्गों में वो अपनी नाम की निमित्त मेरी अगुवाई करता है. और नेतुमय केट्र तमुली नामम निमित्तम यमुना निधिगिन पादिगल नदितिगरा. He restoreth my soul and leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. And కాలంలో నేను సంచరించినని ఏ పనులకు భయపడని నీ దొడ్డి కర్రని నీ దండం నన్ను ఆదరించను. चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई दरिया से होकर चलूं तो भी न डरूंगा, क्योंकि तू मेरी साथ रहता है. ನಾನು ಮರಣ ಎದುರಿನ ಪರಗಾತಿಗೆ ನೆರಳಲು
பொலவு புகைப்படம் தேவர் என்னோட கூட உங்களோட கொல்லம் உங்களோட காரியம் என்ன தேற்றம் Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear not evil. Thou art with me, thy rod and thy staff they comfort me. నక్షత్రయుత నీవు నాకు భోజనం సిద్ధపరచుతివి నూనె నెత్తి నా తలను అంటితివి నా గిన్నె నిండి పొర్లుచున్నది तूने मेरी सताने वालों के सामने मेरे लिए मछली जता है तूने मेरे सर पर तेल मला है इन सात्विकों तेरी सोटी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है इन सात्विकर उम्बा नीर एनको ओरबंदी अनयाल तनयाल अभिषेकम एन्न पंडिगिरिल मिरम्बी वेलिगर Thou preparest a table in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. నేను బ్రతుకుతున్న కృపాశామము నా వెంట వచ్చును చిరకాలం నేను యెహోవా సన్నిధిలో నివసించదను निचाई भलाई और करुणा जीवन बनी मेरी साथ साथ रहेगी यहोवा की धाम में मैं सर्वदा वस करूँगा इन जीवनला नालल्लो नान मयम कुरुपयम एन्न तेट्रों एन्न कर्तरुणिये वित्लै नान कलै मेलित्तिरुपें Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. I will dwell in the house of the Lord forever. Praise the Lord. అందరికీ ప్రైజ్ లార్డ్. నా పేరు నిరీక్షణ. నేను ఈరోజు 150 కీర్తన ఇంగ్లీష్లో చెప్పబోతున్నాను. అందరికీ ప్రైజ్ లార్డ్. నా పేరు పవన్. నేను ఇప్పుడు 150 కీర్తన తెలుగులో చెప్పబోతున్నాను. Praise ye the Lord, praise Lord in his sanctuary, praise him according to his firmament of his power. యెహోవాను స్తుతించుడి, ఆయన పరిశుద్ధ ఆలయం ముందు దేవుని స్తుతించుడి, ఆయన బలమును ప్రసిద్ధ చేయు ఆకాశ విశాలం ముందు దేవుని స్తుతించుడి. Praise him for his mighty acts, praise him according to his excellent greatness. ఆయన పరాక్రమ కార్యమును బట్టి ఆయన స్తుతించుడి, ఆయన మహాప్రభావమును బట్టి ఆయన స్తుతించుడి. Praise him with the sound of the trumpet and praise him with the psaltery and harp. ఘోర ధ్వనితో ఆయనను స్తుతించుడి, సర్వమండలముతోనూ సితారతోనూ ఆయనను స్తుతించుడి. Praise him with the timbrel and dance, praise him with the stringed instruments and organs. తంబురతోనూ సితారతోనూ ఆయనను స్తుతించుడి, తంతి వాద్యములతోనూ పిల్లన గ్రోవితోనూ ఆయనను స్తుతించుడి. Praise him with the loud cymbals and praise him with the high sounding cymbals. మ్రోగు తాళములతో ఆయనను స్తుతించుడి, గంభీర ధ్వనిగల తాళములతో ఆయనను స్తుతించుడి. Let everything have beat, praise the Lord, praise ye the Lord. సకల ప్రయాణులు యెహోవాను స్తుతించుదురు గాక, యెహోవాను స్తుతించుదురు. Praise the Lord. ప్రైజ్ లార్డ్. కట్ చేసి పెట్టాలయ్యా.
దీపము. కీర్తన 119 కీర్తన 5వ చరణం 5వ వచనం. నీ వాక్యము తేనె వంటిది. 119 కీర్తన 103వ చరణం. నీ వాక్యము అద్దం వంటిది. యాకోబు 1:23. నీ వాక్యము బాల వంటిది. 1 పేతురు 2:3. నీ వాక్యము శుద్ధి వంటిది. ఇర్మియా 23:29. నీ వాక్యము ఖడ్గము వంటిది. మాట జీవపు ఊట పరముకు నడిపించు బాట. యేసయ్య మాట జీవపు ఊట పరముకు నడిపించు బాట. కత్తి వలె ఖండించును, సుత్తి వలె సరిచేయును. కత్తి వలె ఖండించును, సుత్తి వలె సరిచేయును. విలువైనది బలమైనది నా యేసుని నోటి మాట. విలువైనది బలమైనది నా యేసుని నోటి మాట. యేసయ్య మాట జీవపు ఊట పరముకు నడిపించు బాట. యేసయ్య మాట జీవపు ఊట పరముకు నడిపించు బాట. తేనె వలె మధురము, పాల వలె శ్రేష్టము. తేనె వలె మధురము, పాల వలె శ్రేష్టము. విలువైనది
మొదటి వారందరికీ యెహోవా సమీపముగా ఉన్నాడు. 145వ కీర్తన 18వ వచనం. యెహోవా నా కాపరి, నాకు లేమి కలదు. యెహోవా నాకు చేసిన ఉపకారములన్నిటికీ నేను ఏమి చెల్లింతును? దక్షిణ పాత్రలను చేతపుచ్చుకొని యెహోవా నామమునకు ప్రార్థన చేసేదను. 146 కీర్తన 12-13 వచనాలు. అందరికీ ప్రైజ్లా. అదే తన్మయ సోదరులు ఐక్యత కలిగి నివసించుట ఎంత మేలు, ఎంత ఆనందం. 130వ కీర్తన 133. అందరికీ ప్రైజ్లో. నా పేరు నన్ను. హబక్కుకు 3:17-18-19 వచనాలు. అంజరపు చెట్లు పూయకుండినను, ద్రాక్ష చెట్లు పరిమకపోయినను, ఒలివ చెట్లు కాపులేక ఎండినను, చేతిలోని పైరు పంటకు రాకపోయినను, నేను యెహోవా యందు ఆనందించదును. నా రక్షణకర్త అయిన దేవుని యందు నేను సంతోషించదును. ప్రభువకు యెహోవాయే నాకు బలము. ఆయన నా కాళ్ళను లేడికాళ్ళ వలె చేయును. ఉన్నత స్థలముల మీద ఆయన నన్ను నడువ చేయును. అందరికీ ప్రైజ్ లార్డ్. మై నేమ్ ఇస్ కీర్తన. 15వ కీర్తన 1-6 వచనాలు చెప్పబోతున్నాను. యెహోవా నీ గుడారంలో అతడిగా ఉండదగిన వాడెవడు? నీ పరిశుద్ధ పర్వతం మీద నివసింపదగిన వాడెవడు? యథార్థమైన ప్రవర్తన కలిగి నీతిని అనుసరించుచు హృదయపూర్వకంగా నిజం పలుకువాడే అట్టివాడు. నరకత కొండంలో ఆడాడు, తన చెలికానికి కీడు చేయడు, తన పొరుగు వారి మీద నిందనప్పుడు అతని దృష్టికి నీచుడు అసహ్యుడు. అతడు యెహోవా యందు భయభక్తులు కలవారిని సన్మానించును. అతడు ప్రమాణం చేయగా నష్టము కలిగినను మాట తప్పడు. తన ద్రవ్యము వడ్డీకియడు. నిరపరాధిని చెరిపొట్టకే లంచము పుచ్చుకొనడు. ఈ ప్రకారము చేయవాడు ఎన్నడూ కదల్చబడడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. అందరికీ ప్రైజ్ లార్డ్. నా పేరు శాలిని. ఇప్పుడు నేను బైబిల్లో ఉన్న 66 పుస్తకాల పేరు చెప్పబోతున్నాను. ఆదికాండం, నిర్గమకాండం, లేవియాకాండం, సంఖ్యాకాండం, ద్వితీయోపదేశపు కాండం, యెహోషువ న్యాయచక్రం, రూతు, సమూయేలు మొదటి గ్రంథం, సమూయేలు రెండవ గ్రంథం, రాజుల మొదటి గ్రంథం, రాజుల రెండవ గ్రంథం, దినవృత్తాంతం మొదటి గ్రంథం, దినవృత్తాంతం రెండవ గ్రంథం, ఎజ్రా, నెహెమ్యా, ఎస్తేరు, యోబు, కీర్తన, సామెతలు, ప్రసంగి, పరమగీతాలు, యెషయా, ఇర్మీయా, విలాపవాక్యం, ఎహెజ్కేలు, దానియేలు, హోషేయ, యోవేలు, ఆమోస్, ఓబద్యలు, మీకా, నహూము, హబక్కూకు, జెఫన్యా, హగ్గయి, జెకర్యా, మలాకి, మత్తయి సువార్త, మార్కు సువార్త, లూకా సువార్త, యోహాను సువార్త, అపోస్తలుల కార్యం, రోమీయులకు పత్రిక, కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక, కొరింథీయులకు రాసిన రెండవ పత్రిక, గలతీయులకు పత్రిక, ఎఫెసీయులకు పత్రిక, కొలస్సీయులకు పత్రిక, తెస్సలోనికీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక, తెస్సలోనికీయులకు రాసిన రెండవ పత్రిక, తిమోతి రాసిన మొదటి పత్రిక, తిమోతి రాసిన రెండవ పత్రిక, తీతు పత్రిక, పేతురుకు, ఫిలమోనుకు, హెబ్రీయులకు యాకోబు పత్రిక, పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక, పేతురు రాసిన రెండవ పత్రిక, యోహాను రాసిన మొదటి పత్రిక, యోహాను రాసిన రెండవ పత్రిక, యోహాను రాసిన మూడవ పత్రిక, యూదా పత్రిక, ప్రకటన గ్రంథం. ప్రైజ్ ది లార్డ్. అందరికీ ప్రైజ్ ది లార్డ్. మై నేమ్ ఇస్ సిద్ధేశ్వరి. కాగా దేవుడు తన ఐశ్వర్యము చొప్పున
నందు మహిమలో మీ ప్రతి అవసరము తీర్చును. క్రైస్తవ ఫిలిప్పీలకు 4:19. నా పేరు కీర్తన. నేను కీర్తనలు చెప్తున్నాను. యెహోవా నా సేవకులారా, యెహోవా మందిరంలో రాత్రి కూడా నివసించలేదా? మీరందరూ యెహోవాని సన్నిధించి పరిశుద్ధ స్థలం వైపు మీ చేతులెత్తి సన్నిధించండి. భూమి ఆకాశములను సృష్టించిన యెహోవా సియోను నుండి నిన్ను ఆశీర్వదించుగాక. అందరికీ ప్రైజ్. నా పేరు అక్షిత. నేను 93వ కీర్తన చెప్పబోతున్నాను. యెహోవా రాజ్యము చేర్చున్నాడు, ప్రభావము ఆయన వస్త్రంగా ధరించుచున్నది. యెహోవా బలము ధరించి బలముతో నడుముకు కట్టుకుని ఉన్నాడు. కలనుకున్నట్టు భూలోకము సిద్ధంగా ఉన్నది. ఇప్పుడు అంతకాలం నుండి సింహాసనము స్థిరమాయెను. సదాకాలం ఉన్నవాడు నీవే. వరదలు ఎరిగెత్తెను. యెహోవా వరదలు ఎరిగెత్తెను. వరదలు తమ అలలపై హోరెత్తినట్లు చేర్చున్నది. ఆకాశం నందు యెహోవా బలిష్ఠుడు. విశాల జనముల పైన ఘోషుని కంటెను. బలమైన సముద్రము తరంగముల పైన ఘోషుని కంటెను. ఆకాశం నందు యెహోవా బలిష్ఠుడు. నా శాసనములు ఎన్నడూ తప్పిపోవు. పరిశుద్ధ యెహోవా ఎన్నటైనటికి పరిశుద్ధతయే నీ మందిరముకు అనుకూలము. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ ప్రైజ్ లార్డ్. నా పేరు అను. నేను ఇప్పుడు 9 తరగతులు చెప్పబోతున్నాను. ఆత్మవిశ్వమే తిండిలో వారు ధన్యులు, పరలోక రాజ్యము వారిది. దుఃఖపడేవారు ధన్యులు, వారు ఓదార్చబడెదరు. సాత్వికులు ధన్యులు, వారు భూలోకము స్వస్థం తీర్చుకుందురు. నీతి కొరకు ఆకలి దెబ్బలు గలవారు ధన్యులు, వారు తృప్తి పొందెదరు. కనికరం గలవారు ధన్యులు, వారు కనికరం పొందెదరు. హృదయ శుద్ధి గలవారు ధన్యులు, వారు దేవుని చూచెదరు. సమాధానపరచబడేవారు ధన్యులు, వారు దేవుని కుమారులు అనబడెదరు. నీతి నిమిత్తము హింసింపబడేవారు ధన్యులు, పరలోక రాజ్యము వారిది. నా నిమిత్తము జనులు నిన్ను నిందించి హింసించి మీ మీద అబద్ధముగా చెడు మాటలు పలికినప్పుడు వారు ధన్యులు. అందరికీ ప్రైజ్లో. నా పేరు సౌజన్య. నేను కీర్తనలు 8వ చెప్పబోతున్నాను. యెహోవా మా ప్రభువా, ఆకాశములలో నీ మహిమను కనపరచువాడా, భూమి అందంతటా నీ నామము ఎంత ప్రభావము గలది. శత్రువులను పగతీర్చుకునే వారిని మాన్పివేసి వారి విరోధములను బట్టి బాలుర యొక్కయు చంటి పిల్లల యొక్క స్థుతులు మూలమును నీవు ఒక దుర్గమును స్థాపించి ఉన్నావు. నీ చేతి పనులైన నీ ఆకాశములను నీవు కలుగజేసిన చంద్ర నక్షత్రములను నేను చూడగా, నీవు మనుషులను జ్ఞాపకం చేసుకున్నటకు వాడేపాటివాడు, నీవు నరపుత్రుని దర్శించుటకు వాడేపాటివాడు. దేవుని కంటే వానిని కొంచెమే తక్కువ వానిగా చేసి ఉన్నావు. మహిమా ప్రభావములతో వానికి కిరీటము ధరింపజేసి ఉన్నావు. నీ చేతి పనుల మీద వానికి అధికారం ఇచ్చి ఉన్నావు. గొర్రెలనంటివి, ఎడ్లనంటివి, అడవి మృగములను, ఆకాశ పక్షులను, సముద్ర ముత్యములను
సముద్ర మార్గములలో సంచరించు వాటినన్నిటినీ వాని పాదముల క్రింద నీవు ఉంచి ఉన్నావు. యెహోవా మా ప్రభువా, భూమి అందట నీ నామము ఎంత ప్రభావము గలది అన్నది ప్రశ్న. అందరికీ ప్రైజ్ లార్డ్. నా పేరు నాన్సీ రేచ్. నేను ఇప్పుడు నోతో పట్టుకున్న కీర్తన చెప్పబోతున్నాను. యెహోవాను స్తుతించుడి, యథార్థవంతుల సభలో సమాజంలో పూర్ణ హృదయంతో నేను యెహోవాకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించెదను. యెహోవా క్రియలు గొప్పవి, వాటి యందు ఇష్టం గల వారందరూ వాటిని విచారించెదరు. ఆయన కార్యం మహిమ ప్రభావం గలవి, ఆయన నీతి నిత్యము నిలకడగా నుండినది. ఆయన తన ఆశ్చర్య కార్యములకు జ్ఞాపకార్థ సూచన నియమించి ఉన్నాడు. యెహోవా దయాదాక్షిణ్య పుణ్యుడు, తన యందు భయభక్తులు గలవారికి ఆయన ఆహారం ఇచ్చి ఉన్నాడు. ఆయన నిత్యము తన నిబంధన జ్ఞాపకం చేసుకొనుడు. ఆయన తన ప్రజలకు అన్యజనుల స్వాస్థ్యం అప్పగించి ఉన్నాడు. ఆయన తన ప్రజలకు అన్యజనుల స్వాస్థ్యం అప్పగించి ఉన్నాడు. తన క్రియలు మహాత్యమును వారికి వెల్లడి చేసి ఉన్నవి. ఆయన చేతి క్రియలు సత్యమైనవి, న్యాయమైనవి. ఆయన సహనములన్నీ నమ్మకమైనవి, అవి శాశ్వతంగా స్థాపించబడి ఉన్నవి. సత్యంతోనూ యథార్థంతోనూ అవి చేయబడి ఉన్నవి. యెహోవా తన ప్రజలకు విమోచన కలుగజేయువాడు, తన నిబంధన నిత్యము నిర్ణయించువాడు. ఆయన నామము పరిశుద్ధమైనది, పూజింపదగినది. యెహోవా యందలి భయము జ్ఞానమునకు మూలము. ఆయన శాసనములు అనుసరించు వారందరూ మంచి వివేకములు గలవారు. ఆయనకు స్తోత్రము కలుగుతున్నది. ప్రైజ్ ది లార్డ్. అందరికీ ప్రైజ్ లార్డ్. నా పేరు సుమన. నేను ఈరోజు 91వ కీర్తన చెప్పబోతున్నాను. మహోన్నతం చాటు నివసించేవాడు, సర్వశక్తిని ఎన్నో విశ్రమించేవాడు. ఆయన నా ఆశ్రయము, నా కోట, నేను నమ్ముకున్న దేవుడు. నేను యెహోవాను గురించి చెప్తున్నాను. వేటకాని ఊళ్ళో నుంచి ఆయన నన్ను విడిపించును. నాశనకరమైన తెగులు రాకుండా ఆయన నన్ను రక్షించును. ఆయన రెక్కలతో నన్ను కప్పను. ఆయన రెక్కల క్రింద నాకు ఆశ్రయం కలదు. నాకు ఆశ్రయం కలదు. నా రాత్రి వేళకు భయంకరను, పగటి వేళకు బాణములకైనా, చీకట్లో సంచరించి రోగములకైనాను, మధ్యాహ్నం పార్చే రోగములకైనాను నేను భయపడకుందువు. నీ పక్కన 1000 మంది పడినను, నీ కుడి పక్కన 10,000 మంది కూలినను, అపాయం నీ వద్దకు రాదు. నీ కళ్ళారా చూచుండగా భక్తిహీనులు ప్రతిఫలం నందుదురు. యెహోవా నీవే నా ఆశ్రయదుర్గమని, మహోన్నతులకు దేవుని నీవు నివాసస్థలంగా చేసుకొని ఉన్నావు. నీకు అపాయం ఏమీ రాదు, ఏ తెగులు నీ గుడారాలను సమీపింపవు. నీకు అపాయం ఏమీ రాదు, ఏ తెగులు నీ గుడారాలను సమీపింపవు. నీకు అపాయం ఏమీ, నీ మార్గంలో నేను కాపాడుతూ ఆయన నిన్ను గురించి తన దూతలకు ఆజ్ఞాపించున్నాడు. అవి నీ పాదములకు రాయి తగలకుండా నిన్ను చేతులారా ఎత్తి పట్టుకుందువు. ఆయన నీవు సింహములను, నాగపాములను ద్రొక్కెదవు. నీవు కొదమ సింహములను భుజంగములపై అనగద్రొక్కెదవు. అతను నన్ను ప్రేమించాను కనుక నేను అతన్ని తప్పించదును. అతను నా నామం ఎరిగాను కనుక నేను అతన్ని కనపరచదును. అతను నా నామమును అతను నాకు మొరపెట్టుగా నేను అతనికి ఉత్తరం ఇచ్చేదను. శ్రమలలో నేను అతనికి తోడై ఉండేదను. దీర్ఘాయు చేత నేను అతన్ని విడిపించి అతన్ని గొప్ప చేయదును. దీర్ఘాయు చేత అతన్ని తృప్తిపరచదను. నా రక్షణ అతనికి చూపించదను. అందరికీ ప్రైజ్ లార్డ్. నా పేరు గ్రేసీ. ఈరోజు నేను కంటెంట్ వాక్యం చదవబోతున్నా. దావీదు పట్టణమందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుట్టి ఉన్నాడు. ఈయన ప్రభువైన క్రీస్తు. For unto you is born this day
అందరికీ ప్రైజ్ లో నేను ఇప్పుడు 1 కొరింథీ 13వ అధ్యాయం చెప్పబోతున్నాను. మనుషుల భాషలతో నేను మాట్లాడినాను, దేవదూతల భాషలతో నేను మాట్లాడినాను. ప్రేమ లేని వాడినైతే మ్రోగుడి కంచును గనగలాడు తాళంనై ఇందును. ప్రవచించు కృపావరము కలిగి మర్మములన్నీ జ్ఞానమంతు ఎరిగిన వాడినైనను, కొండలను బెదిరింపగల పరిపూర్ణ విశ్వాసం కలవాడినైనను. ప్రేమ లేని వాడినైతే నేను వ్యర్థుడను. బీదల పోషణ కొరకు నా ఆశయంతో ఇచ్చినాను, కాల్చబడేటప్పుడు నా శరీరం అప్పగించినాను. ప్రేమ లేని వాడినైతే నాకు ప్రయోజనం ఏమీ లేదు. ప్రేమ దీర్ఘకాలం సహించును, దయ చూపించును. ప్రేమ మత్సరపడదు, ప్రేమ డమముగా ప్రవర్తింపదు, అది ఉప్పొంగదు, అమర్యాదగా నడవదు, స్వప్రయోజనమును విచారించుకొనదు, త్వరగా కోపపడదు, అపకారమును మనసులో ఉంచుకొనదు. దుర్నీతిమై సంతోషపడక సత్యం నందు సంతోషించును. అన్నిటికీ తాడుకొను, అన్నింటినీ నమ్మును, అన్నింటినీ నిరీక్షించును, అన్నింటినీ వచ్చును. ఇప్పుడు కొంతమందికి ఎరుగుదము, కొంతమందికి ప్రవచించున్నాం, కానీ పూర్ణమైనది వచ్చినప్పుడు పూర్ణం కానిది నిరర్ధకమగును. నేను పిల్లవాడిని అయినప్పుడు పిల్లవాని వల్ల తలంచి తిని, పిల్లవాని వల్ల యోచించి తిని, ఇప్పుడు పెద్దవాడిని పిల్లవాడిని చేసిన మానివేసి తిని. ఇప్పుడు అద్దంలో చూసినట్టు సూచనగా చూసిన, అప్పుడు ముఖాముఖి చూద్దాను. ఇప్పుడు కొంతమందికి ఎరిగి ఉన్నాను, అప్పుడు పూర్తిగా ఎరగబడిన ప్రకారం నేను పూర్తిగా ఎరుగుతున్నాను. కాగా విశ్వాసము, నిరీక్షణ, ప్రేమ ఈ మూడును నిరీక్షణ. వీటిలో శ్రేష్టమైనది ప్రేమే. అందరికీ ప్రైజ్ లార్డ్. అందరికీ ప్రైజ్ సిస్టర్స్ మహారాజ్. ఈరోజు నాకు కంటెంట్ వాక్యం ఫలాంటి ఇష్కాన్ మెసేజ్ ఆఫ్ టీవీ చేశారు, విచ్ ఇస్ ది లార్డ్. అక్క మనం ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం? ఇప్పుడు నేను మందిరానికి వెళ్తున్నాను. అవునా, నేను కూడా వస్తాను. సరే. జరగమ్మా, జరుగు. మంచిగా చెప్తే జరుగుతాను కదా. చెప్పాలి. వావ్ అక్క, నీ డ్రెస్ చాలా బాగుంది అక్క. ఎంత అక్క? జస్ట్ 1000 రూపీసే. 1000 రూపీస్కి ఇంత మంచి డ్రెస్ అక్క? ఆఫర్లో పెడితే కొన్నానులే. ఎక్కడక్క? కొత్తగా పెట్టారు కదా ఆ షాప్లో. నిన్ను ఎప్పుడైనా తీసుకెళ్తారు. సరే సరే అక్క. హాయ్ బ్రదర్. హాయ్ బ్రదర్. మ్యాచ్ కిందయ్యో కప్పు మందే. నా వాచ్ నా డ్రెస్ ఎంత బాగుందో కదా. అవునక్క. నాది చాలా రేట్ పెట్టుకున్నాను. అవునక్క. ఆంటీ వస్తున్నారు. ప్రైజ్ లార్డ్ పిల్లలు. దేవుడి మందిరంలో భయభక్తులు కలిపి కూర్చోవాలి. ప్రతిదీ దేవుడు వింటూ ఉంటాడు కదా, మీరు భయభక్తులు కలిపి కూర్చోవాలి. మన మధ్యన ఒక గదిలో వచ్చి 2 రోజులు వేసి ఈ ఆంటీ ఎప్పుడు అవుతాండి? ప్రైజ్ లార్డ్ పిల్లలు. ప్రైజ్ ద లార్డ్ అంకుల్. అందరూ బాగున్నారా? బాగా కొండ ఎందుకు
ఎంతమందికి పరలోకానికి వెళ్ళాలని ఉంది? నేను అందుకనే నేను ఈరోజు దాని గురించి ఒక చిన్న అనౌన్స్మెంట్ ఇవ్వడానికి వచ్చాను. అందరూ మీ బైబిల్స్ ఓపెన్ చేయండి. ప్రకటన గ్రంథం 20వ అధ్యాయం 15వ వచనం. నానా ప్రకటన గ్రంథం ఆది కాండం ముందు ఉండదు, లాస్ట్ లో ఉంటుంది. నానా నీ బైబిల్ ఏది? మర్చిపోయాను అంకుల్. అలా బైబిల్ లేకుండా మందిరానికి రాకూడదు కదా. నెక్స్ట్ టైం వచ్చేటప్పుడు బైబిల్ తెచ్చుకో. సరే అంకుల్. అందరూ బైబిల్ తీశారా? ఎవని పేరైనను జీవగ్రంథమందు రాయబడి ఉండుట కనబడిన ఎడల వాడు అగ్నిగుండంలో పడవేయబడును. నానా రేపు మన దగ్గరికి హెవెన్లీ ఎక్స్ప్రెస్ వస్తుంది. ఎవరి పేరైతే జీవగ్రంథంలో రాయబడి ఉంటుందో వాళ్ళకే హెవెన్లీ ఎక్స్ప్రెస్లోకి ప్రవేశం. అందరూ ప్రార్థన చేసుకుందాం. మొగ్గలేండి. వీళ్ళందరినీ కాల్చి కాపాడుతున్నాను ఆయన. వీళ్ళు కూడా హెవెన్లీ ఎక్స్ప్రెస్లో చుట్టూ మీరు సహాయం చేస్తున్నారు. మీకు అవతల భద్రత విమానించుతూ రమ్మని నజరేయుడైన యేసుక్రీస్తు శ్రేష్ఠమైన నామమున స్తుతించి ప్రార్థించి వేడుకున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. హెవెన్లీ ఎక్స్ప్రెస్ అంట. అవును, మనం కూడా వెళ్ళి ఎక్కుదాం. ఏంటి ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయిందా? ఇప్పుడే అయిపోయింది. అవునా? సర్లే బ్రదర్. అయితే బ్రదర్ ఇంకేంటి మరి విషయాలు? ఎక్స్ప్రెస్ వస్తున్నాం కదా. అవునా? అయితే రేపు ట్రైన్లో కలుసుకుందామే. రేపు కూడా లేదు. ప్రయాణికులకు విజ్ఞప్తి. భూలోకం నుండి పరలోకంలోకి వచ్చిన హెవెన్లీ ఎక్స్ప్రెస్ HN 77 మరికొద్ది నిమిషాల్లో ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 7కు వచ్చినది. మే ఐ హ్యావ్ యువర్ అటెన్షన్ ప్లీజ్. ట్రైన్ నెంబర్ HN 77 హెవెన్లీ ఎక్స్ప్రెస్ will arrive shortly on platform number 7. यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या HN 77 भूलोक से परलोक के जाने वाले प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आई. అమ్మో, అనౌన్స్మెంట్ వచ్చేసింది. అందరికన్నా ఫస్ట్ వెళ్ళి నేనే హెవెన్ ఎక్స్ప్రెస్లో కూర్చొని ఆగమ్మా, ఎక్కడికి? హెవెన్ ఎక్స్ప్రెస్లోకి. ఈ జీవగ్రంథమందు ఎవరి పేరైతే రాయబడి ఉంటుందో వారికే హెవెన్లీ ఎక్స్ప్రెస్ లోపల ప్రవేశం ఉంటుందమ్మా. అయితే చెప్పు. నా పేరు సుమసునుంది. సారీ అమ్మా, నీ పేరు ఇందులో లేదు. అయ్యో, నా పేరు ఎందుకుంటుందండి? నేను ప్రతి మీటింగ్స్కి అటెండ్ అవుతాను. ప్రతి మీటింగ్స్కి వెళ్ళి ఫస్ట్ రోలో కూర్చుంటాను. నువ్వు ప్రతి మీటింగ్స్కి అటెండ్ అయినా నీ బాడీ ప్రెసెంట్ మైండ్ అబ్సెంట్ అమ్మా. సో ఒకవేళ మీటింగ్కి వెళ్ళినా వాక్యం విన్నా దానికి అనుసరంగా నడవు. అయ్యో, ఇప్పుడు నా పేరు అయితే జీవగ్రంథంలో లేదా? లేదమ్మా. అయితే ఇప్పుడు నేను అక్కడ ఏం చేయాలి? సాతానికి సాతాను దూతల కోసం సిద్ధపరిచిన నిత్య నరకానికి వెళ్ళమ్మా. ఎక్కడికి? నన్ను ఆపుతావేంటి? నేను ఎవరో తెలుసా? ఈ జీవగ్రంథమందు ఎవరి పేరైతే రాయబడి ఉంటుందో వారిని హెవెన్లీ ఎక్స్ప్రెస్ లోపలికి ప్రవేశం ఉంటుంది బాబు. నా పేరు జనార్దన్ జైన్. సారీ బాబు, నీ పేరు ఇందులో లేదు. నా పేరు లేకపోవడం ఏంటి? ఏలూరు అక్షతే కట్టించింది ఎవరో తెలుసా? నేనే. ఎక్స్ప్రెస్ రాకపోతే 3 స్టేట్ కూడా ఇచ్చాడు. నువ్వు దేవునికి డబ్బులు ఇచ్చినా హృదయాన్ని ఇవ్వలేదు బాబు. ఎవరైతే దేవునికి హృదయాన్ని ఇస్తారో వారికే హెవెన్లీ ఎక్స్ప్రెస్ లోపల ప్రవేశం ఉంటుంది బాబు. అయితే నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? సాతానికి సాతాను దూతలకు సిద్ధపరిచిన నిత్య నరకానికి వెళ్ళి బాబు.
సారీ అమ్మ, నీ పేరు ఇందులో లేదు. మా ఇంటి నుండి ఏసీ ఫోటోలు అండి. నేను ఏసీకి చాలా పెద్ద ఫ్యాన్ అండి, సరిగ్గా చూడండి. నువ్వు ఇంటి నిండా ఫోటోలు పెట్టుకున్నా నువ్వు దేవునికి హృదయంలో చోటు ఇవ్వలేదమ్మా. ఎవరైతే దేవునికి హృదయంలో చోటు ఇస్తారో వారికే హెవెన్లీ ఎక్స్ప్రెస్ లోపల ప్రవేశం ఉంటుందమ్మా. అయితే నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? సాతానికి సాతాన్ దూతలకు సిద్ధపరిచిన నిత్య నరకానికి వెళ్ళమ్మా. అమ్మా నరకమా? ఆగు బాబు, ఎక్కడికి? హెవెన్లీ ఎక్స్ప్రెస్ లో. ఎవరి పేరు అయితే ఈ జీవ గ్రంథంలో రాయబడి ఉంటుందో వారికే హెవెన్లీ ఎక్స్ప్రెస్ లోపలికి ప్రవేశం ఉంటుంది బాబు. నా పేరు భార్గవ. సారీ బాబు, నీ పేరు ఇందులో లేదు. ఏంటి నా పేరు లేదా? మా మందిరంలో ఊడ్చేది నేనే, అడ్వాంటేజ్ నేనే, ఆఖరికి బాత్రూమ్ కడిగేది కూడా నేనే. నువ్వు మనుషులు ఉన్నప్పుడు ఒకలా పరిచయం చేసావు, మనుషులు లేనప్పుడు ఒకలా పరిచయం చేసావు. ఎవరైతే దేవునికి నమ్మకంగా పరిచయం చేస్తారో వారికి ఈ హెవెన్లీ ఎక్స్ప్రెస్ లోపలికి ప్రవేశం ఉంటుంది బాబు. ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి? సాతాను దూతలకి సిద్ధపరిచిన నిత్య నరకానికి వెళ్ళి బాబు. ఆగమ్మా, ఈ జీవగ్రంథం ముందు ఎవరి పేరైతే రాయబడి ఉంటుందో వారికే హెవెన్లీ ఎక్స్ప్రెస్ లోపల ప్రవేశం ఉంటుంది. నీ పేరు చెప్పమ్మా. నీ పేరు ఈ జీవగ్రంథం ముందు రాయబడి ఉందమ్మా. మొదటిసారి మందిరానికి వచ్చిన దేవునికి నీ హృదయాన్ని ఇచ్చావు. వెళ్ళమ్మా. ఆగమ్మా, ఈ జీవగ్రంథం ఎవరి పేరైతే రాయబడి ఉంటుందో వారికే హెవెన్లీ ఎక్స్ప్రెస్ లోపల ప్రవేశం ఉంటుందమ్మా. నీ పేరు చెప్పు. నీ పేరు ఇందులో ఉందమ్మా. నువ్వు దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి జీవించావు. ఎవరైతే దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి జీవిస్తారో వాళ్ళకే హెవెన్లీ ఎక్స్ప్రెస్ లోపల ప్రవేశం ఉంటుంది. వెళ్ళమ్మా. ఆగమ్మా, నీ పేరు చెప్పు. సర్వజ్ఞ. నీ పేరు ఎందులో ఉందమ్మా. నువ్వు నశించిపోయే ఆత్మల కొరకు ప్రార్థన చేస్తావు. ఎవరైతే దేవునికి ప్రార్థన చేస్తారో వారికే హెవెన్లీ ఎక్స్ప్రెస్ లోపల ప్రవేశం ఉంటుందమ్మా. వెళ్ళు. ముఖ్య గమనిక, హెవెన్లీ ఎక్స్ప్రెస్ బయలుదేరుతుంది. ముఖ్య గమనిక, హెవెన్లీ ఎక్స్ప్రెస్ బయలుదేరుతుంది. ట్రైన్ బయలుదేరింది బాబు. నేను కానీ హెవెన్లీ ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్కాలి. ఎవరి పేరు నీ జీవగ్రంథంలో రాయబడి ఉంటుందో వారికే హెవెన్లీ ఎక్స్ప్రెస్ లో ప్రవేశం ఉంటుంది బాబు. నీ పేరు చెప్పు. కృపాలి. సారీ బాబు, నీ పేరు ఇందులో లేదు. ఏంటి నా పేరు లేదా? నువ్వు మందిరానికి లేటే, హెవెన్లీ ఎక్స్ప్రెస్ కూడా లేటేనా బాబు? ఊరు వెళ్ళేటప్పుడు కూడా ఇలాగే లేట్గా వెళ్తావా బాబు? మరి ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? సాతానికి సాతాను దూతలకు సిద్ధపరిచిన నిత్య నరకానికి వెళ్ళు బాబు. ఏసై నీకు అందించినా నువ్వు ఏసై నమ్ముకోలేదు కానీ ఇప్పుడు నీకు ఏసీ కావాలా? అయ్యలు చూసారా, ఇది ఒక స్కిట్ కాదు, ఇది కూడా ఏదో రోజు మన జీవితంలో సంభవిస్తుంది. ఎవరైతే దేవుని నమ్ముకుని దేవుని రక్షకునిగా అంగీకరిస్తారో వారికే హెవెన్లీ దేవుని చూసే భాగ్యం, పరలోకానికి చేరే భాగ్యం, స్వతంత్రించుకునే భాగ్యం దక్కుతుంది. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Choo 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 bunny, choo 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 bunny, choo 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 bunny go. Choo 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 bunny, దానికి డ్రైవర్ ఏసేనండి, passengers మనమేనండి go. Right కు left కి పోదండి, straight గానే వెళ్తుందండి, right కు left కి పోదండి.
రైతుగాని వెళ్తుందండి, నశించుదానిని రక్షించుటకు లోకపు స్టేషన్కి వచ్చిందండి. చుప్ 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 బండి, చుప్ 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 బండి, చుప్ 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 బండి, చుప్ 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 బండి. దానికి డ్రైవర్ ఏసేనండి, పాసింజర్స్ మనమేనండి. పాపమని స్టేషన్ పై షికాలు కొట్టొద్దండి, సువార్తని అనౌన్స్మెంట్ ని నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దండి. పాపమని స్టేషన్ పై షికాలు కొట్టొద్దండి, సువార్తని అనౌన్స్మెంట్ ని నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దండి. పరలోకమును చేరుటకు ఇది ఒకటే బండండి, మిస్ అయ్యారంటే మీకు నరకం తప్పదండి. పరలోకమును చేరుటకు ఇది ఒకటే బండండి, మిస్ అయ్యారంటే మీకు నరకం తప్పదండి. చుప్ 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 బండి, చుప్ 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 బండి, చుప్ 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 బండి, చుప్ 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 బండి. దానికి డ్రైవర్ ఏసేనండి, పాసింజర్స్ మనమేనండి. టికెట్ కోసం మీరు వర్రీ కాకండి, మీ టికెట్ కాస్ట్ క్రాస్ ప్రైస్ చెల్లించాడండి. టికెట్ కోసం మీరు వర్రీ కాకండి, మీ టికెట్ కాస్ట్ క్రాస్ ప్రైస్ చెల్లించాడండి. యేసుక్రీస్తును సేవ్యర్గా యాక్సెప్ట్ చేయండి, అప్పుడే మీ టికెట్ మీకు సొంతం అవుతుందండి. యేసుక్రీస్తును సేవ్యర్గా యాక్సెప్ట్ చేయండి, అప్పుడే మీ టికెట్ మీకు సొంతం అవుతుందండి. చుప్ 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 బండి, చుప్ 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 బండి, చుప్ 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 బండి, చుప్ 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 బండి. దానికి డ్రైవర్ ఏసేనండి, పాసింజర్స్ మనమేనండి. రైట్కి లెఫ్ట్కి పోదండి, స్ట్రైట్ గానే వెళ్తుందండి. రైట్కి లెఫ్ట్కి పోదండి, స్ట్రైట్ గానే వెళ్తుందండి. నశించుదానిని రక్షించుటకు లోకపు స్టేషన్కి వచ్చిందండి. చుప్ 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 బండి, చుప్ 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 బండి, చుప్ 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 బండి, చుప్ 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 బండి. దానికి డ్రైవర్ ఏసేనండి, పాసింజర్స్ మనమేనండి. నువ్వు కూడా బ్లాక్ వేసుకుని వెళ్ళిపోతుంది. చాలా సంతోషం అండి. దేవుడు నామానికి ఎంతో మహిమ. చిన్న ప్రాయంలో దేవుడు బిడ్డలకు చక్కని జ్ఞానాన్ని ఇచ్చి చక్కగా వాక్యాలు చెప్పే విషయంలోనూ, పాటలు పాడే విషయంలో, స్కిట్ వేసే విషయంలో కూడా దేవుడు ఎంతగానో కృప చూపించినాడు. మరి దేవుడు ఆ బిడ్డలను దీవించి ఆశీర్వదించిన గాక. ముందున్న దినాల్లో దేవుడికి బలమైనటువంటి చక్కని జ్ఞానం ఇచ్చి ఆ బిడ్డలను అభిషేకించి వాడుకున్నట్లుగా ఎల్షదాయ సంఘం ద్వారా ఇంకా అనేక మంది ఈ సండే స్కూల్ పరిచర్య అనేది నారుమడి లాంటిది. సండే స్కూల్ పరిచర్య నారుమడి లాంటిది. నారుమడి లేకుండా పొలంలో పంట ఉండదు. ఆ నారుమడిగా ఉన్నటువంటి ఆ వయసు ప్రాయంలో మరి తల్లిదండ్రులుగా, తాత మామలుగా ప్రోత్సహించి
పిల్లల దేవుని సన్నిధి తీసుకుని వచ్చడం ద్వారా భవిష్యత్ దినాల్లో వారే దేవుని యొక్క సంఘం యొక్క విశ్వాసులు, సువార్థికులు, పరిచారకులు, సేవకురాళ్ళుగా దేవుడు వారిని సిద్ధపరుస్తాడు. ఆ రీతిగా సంఘాన్ని దేవుడు సిద్ధపరిచిన కాక ఈ సమయంలో పిల్లల కొరకే బహుమతులు తేబడినాయి. మరి వాటి కొరకు ప్రార్థించి బహుమతులు ఇస్తాను. ప్రేమ కలిగిన మా ప్రియమైన తండ్రి, మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రభువా, నీ ప్రేమ కొరకు వందనములు, త్వరగా చేసిన సహాయం కొరకు వందనములు. ఆయన పిల్లల విషయమై మీకున్న ఉన్నతమైన ఉద్దేశాల కొరకు వందనములు. ప్రభువా తండ్రి, ఇంతవరకు ఈ కార్యక్రమంలో సహాయపడడానికి కొరకు వందనాలు. పిల్లల్ని సిద్ధపరచడంలో సండే స్కూల్ పిల్లలు టీచర్స్ కూడా మీరు ఇచ్చిన జ్ఞానం కొరకు వందనములు. సమస్తం చక్కగా చేసిన దాని కొరకే సూచిస్తున్నాం. ప్రభువా తండ్రి, ఈ విధంగా సంఘానికి ఇచ్చిన సంతోషం కొరకు వందనములు, స్తోత్రాలు. ప్రభువా, ఈ విధంగా బిడ్డలు భవిష్యత్తులో ఉపయోగకరమైన పాత్రలుగా ఉండి నేను గర్వపరచుటకు సహాయపడుతూ రండి అని యేసునామమున ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. సమయంలో దేవుని సేవకులు ముందుకు రండి. ఆ బహుమతులు మీ చేతుల మీదుగా పిల్లలకి ఇవ్వాలని ఆశపడుతున్నారు. సేవకులుగా పెట్టేవారు ప్రభు కుమారు, ఓబద్యన్న, ఇంకా తణుకు నుంచి ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు దైవ సేవకులైన వారందరూ రండి, ముందుకు రండి. చూడండి, మా దాంట్లో సీనియర్స్ జూనియర్స్ డిబేట్ చేసుకొని ముందు చిన్నపిల్లలకి ఇవ్వండి, ఆ తర్వాత పెద్దవారికి ఇవ్వచ్చు. చిన్నపిల్లలు మీ పేరు చదువుతుండండి. సరే